ছাত্রীরা তোমাদেরকে ক্লাসে শুভেচ্ছা। তোমরা শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। গতদিন তোমাদের যে এক্সটেন্ডেড ক্লাস নিয়েছিলাম সেটা আমি আপলোড করে দিয়েছি, খেয়াল করেছো? সেটা পেয়েছো? ক্লাস ম্যাটেরিয়াল এবং ভিডিও দুটো পেয়েছো? রেসপন্ড করেছো? খেয়াল করেছো আমি যে ম্যাটেরিয়াল আপলোড করে দিয়েছি? স্যার আপনার কথা ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে। আমার কথা শোনা যাচ্ছে না? স্যার একটু অস্পষ্ট আছে। স্পিকার ফোন। শোনা যাচ্ছে? শুনতে পাচ্ছ কি? জি আচ্ছা, ওকে, আমরা দেরি না করে আপনি স্টার্ট দ্য ক্লাস। আমি যেটা বলেছি কতদিনের ক্লাস ম্যাটেরিয়াল এবং লেকচার ভিডিও সেটা আমি আপলোড করেছি, সেটা পেয়েছো তো? জি স্যার। ওকে, টুডে we are starting lecture 18. এখানে আমরা আলোচনা করব 1D consolidation equation and time factor PV. কতদিন আমরা ডিসকাস করেছিলাম ডিটারমিনেশন অফ কনসলিডেশন সেটেলমেন্ট। আমরা সেটেলমেন্ট কত হবে সেটা বের করেছি, কিন্তু কত সময়ে সেটেলমেন্ট হবে সেই নিয়ে কোনো ডিসকাশন করিনি। But in many of our designs, we need to know when this consolidation settlement will finish. এটা হতে কত সময় লাগবে, বা conversely, sometimes we need to know what at a given time what will be the settlement. কিন্তু আমাদের জানার দরকার। How can we do that? We need this one-dimensional consolidation theory that was given by Terzaghi in 1925. So, from rocket science যুগ বুঝতেই পারো, it should not be that difficult to you. এখানে কতগুলো assumptions আছে, and এগুলো তোমরা ল্যাঙ্গুয়েজে পড়লেই বুঝতে পারো। I don't need to go line by line. এগুলো আমার এক্সপ্লেইন করার কিছু নেই, but you should know. Okay, let's start here. Let's consider a clay layer which is sandwiched between two sand layers. H is the thickness of the clay layer, and sand layers are above and below it. And also, let's select coordinate axes x and z, or z, let me say, as shown in this figure. And x হচ্ছে আমাদের clay layer এর bottom boundary, আর z in the vertical direction, upward positive. Let's also consider a solid element here, term A, at a distance z from the x boundary. So its coordinate is z, or z. This element is shown here in figure B. The dimension of the elements, the dimension is dx, dy, and dz. And also we are considering here that flow is one-dimensional, যেটা এখানে এই assumptionগুলির মধ্যে আছে somewhere. The drainage of overwater pressure occurs in one direction. এর আগে যেটা আছে flow of water through soil is one direction and that's the slow governs the flow. So ওই জিনিসগুলো আছে এখানে আমরা বিবেচনা করছি যে x direction-এ through this bottom boundary the velocity of flow is vz, and তাই যদি হয় এবং dz দূরে যে অন্য বাউন্ডারি, এখানে inflow, there will be outflow through this boundary, and the outflow rate, that flow is means the rate, that will be vz plus del vz del g vz. It's a partial derivative. It's another mathematics and knowledge that you understand. Now we have inflow and outflow for this soil element.
তাহলে চেঞ্জ অফ এলিমেন্ট ভলিউম অফ দিস এলিমেন্ট এর চেঞ্জ ইন ভলিউম যেটা আমরা অ্যাজাম্পশনে বলছি দিস ইজ অনলি ডিউ টু ফ্লো অফ ওয়াটার or expulsion of water from this element or from the soil. যদি শুধুমাত্র তাই হয় তাহলে এই ইনফ্লো অ্যান্ড আউটফ্লো দ্য ডিফারেন্স দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু দ্য রেট অফ ভলিউম চেঞ্জ এবং রেট অফ ভলিউম চেঞ্জ সেটাকে যদি আমরা ডেল ভি ডেল টি বলি where capital V is the volume of the element তাহলে দেখো এটা হচ্ছে আমার আউটফ্লো outward flow কেমন করে this is the velocity into area. Okay, so this is the rate of flow through the exit boundary. Eta inflow. Okay, you get this quantity just এখানে vz dx dy এটা cancel out হয়ে যায় you are left with del vz del g dx dy dz. And we have mentioned that Darcy's law will be valid. Darcy's law will be valid in this vertical direction, then vz equal to ki and ki I is the hydraulic gradient that should be equal to del h del g where h is the head at this point. Okay, the elemental point head to the h and of course h will be equal to u by gamma w u সেখানে pore pressure তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি v equal to ki থেকে minus k del h del z. Why this minus? Because I is minus del h del z. Again, why this is minus? Because h is decreasing with z or z. তোমরা যে কোনো একটা প্যারামিটারের তোমরা স্লোপ তোমরা শিখেছো নেগেটিভ স্লোপ ইকুয়েশনটা পজিটিভ ডিরেকশন অন্য ডিরেকশন তার মানে কি তার তখনই হয় যখন y x বাড়লে y কমে সো এখানে একটা নেগেটিভ এন্ড we end up with minus এখানে k তো ছিলই আর h এর জায়গায় u by gamma w বসালে we get this expression. Now if you substitute this expression in equation 1 এটা কি আছে আমার vz এখানে যে del vz এখানে যদি আমি বসাই তাহলে এখানে কি হয় k এবং gamma w these are constants তাহলে এখানে del v del t তো বাম পাশে আছেই ইকুয়েশন 1 এর আর ডান দিকে এটা dx dy dz ছিল সেটা থাকবে এখানে এটা হয়ে যাচ্ছে তখন del square u del g square and if you rearrange we get this expression 2 না করলেও হতো এখানে আসলে এখানে আমাদের কি আছে v capital V volume of the element and we know this V should be equal to volume of solid or soil plus volume of void এটাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে কি হয় এখানে vs v এর জায়গায় vs plus vb এবং vb again by definition evs সো এটা দ্বারাই del v del t vs টাকে কমন নিয়ে সেখানে 1 plus c থাকে এবং vs যেহেতু কনস্ট্যান্ট তাহলে del t করলে কারণ vs তো del t ফাংশন না ইটস কনস্ট্যান্ট সো del t থাকবে নিশ্চয়ই এগুলো বুঝতে তোমাদের অসুবিধা হওয়ার কথা না ইউ আর অল ব্রাইট স্টুডেন্টস এসএসসি টিসিতে ম্যাথসে নিশ্চয়ই তোমাদের যথেষ্ট দক্ষতা আছে বাট আই want you just to understand the process যে কিভাবে ইকুয়েশনটা ডিরাইভ হলো সেই fundamental knowledge is always important so এটা যখন পেলাম then again you can vs equal to v by 1 plus e0 the basic definition থেকে তুমি যদি ফেজ ডায়াগ্রাম আঁকো তাহলে সেখান থেকে এটা পাবা কারণ ভলিউম যদি 1 হয় তাহলে vb e0 সো সেখান থেকে তুমি এটা পাও এটা আগে এটা করেছো এখান থেকে vs বলা চলে v এর জায়গায় v লিমিটেড ভলিউম কি হবে dx dy dz তুমি যদি ভলিউমটা দেখো এটার ভলিউম কত dx dy dz okay so here's the expression for vs and if we substitute this expression in this equation 3
তাহলে দাঁড়ায় ডেল বি ডেল টি, বা পাশে ছিল ডান দিকে বিএস এর জায়গায় ডিএক্স ডিওয়াই ডিজি বাই 1+0 এবং এখানে ডেল ই ডেল টি। ওকে, this expression now we are going to combine equation 4 and equation 2 here. এখানে যে ডেল বি ডেল টি ছিল ওখানে যদি আসলে এটা সাবস্টিটিউট করে দেই তাহলে কি দাঁড়াবে? দেখো ইকুয়েশন 2 এর বাম পাশে মাইনাস কে বাই আমাদের ডেল স্কয়ার ডেল জি স্কয়ার ছিল সেটা আছে 1/d ছিল, আর ডান দিকের ভিএস এর জায়গায় এখানে সেটা এই যে ভিএস এর ডেল ভি ডেল টির জায়গায় সেটা এই এক্সপ্রেশনটা এসছে এখানে। and we can rearrange it. রিঅ্যারেঞ্জ করা মানে আসলে এখানে dx dy dz ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে। ক্যান্সেল আউট হয়ে যে কি থাকে এখানে 1/e0 থাকে, ডেল ডেল টি থাকে। Question 5, we mark this as question 5. Now let's define another parameter that already we know, coefficient of compressibility AB, যেটা হচ্ছে আমাদের EP কার্ভের স্লোপ, এবং EP কার্ভটাও P বাড়লে P কমে, তাই না? কার্ভটা এরকম ভার্টিক্যাল এক্সিস ই, এদিকে হরিজন্টাল এক্সিস পি, তোমাদের খেয়াল আছে এরকম কার্ভটা কার্ভ। সো সেই ক্ষেত্রে এবি अगेन এটা নেগেটিভ, কারণ পি বাড়লে ই কমে। সো এবি ইকুয়াল টু মাইনাস ডেল ই ডেল পি। What is del P? Del P is the change in pressure on the clay layer. মানে এখানে ক্লে লেয়ার ছিল, তার উপরে আমরা এখন ডেল পি এডিশনাল প্রেসার চাপিয়েছি। সো এবি ক্যান বি ডিফাইন্ড এজ মাইনাস ডেল ই ডেল ডেল পি। ধরুন যদি পি বলতাম এখানে পি আসতো, এখানে ডেল পি বলেছি, সো এখানে ডেল পি। Understand it? Let's multiply করেছি, প্লাস মাল্টিপ্লাই করেছি। Again, this del P is equal to del U. কোর প্রেসার মানে আমরা যতটুকু প্রেসার বাড়িয়েছি তার সবটাই, ফাউন্ডেশন প্রেসার বাড়িয়েছি তার সবটাই কোর প্রেসারে ট্রান্সমিট হবে। That is also one of the assumptions. So del equal to minus AB del E. Now এখানে ইকুয়েশন 5 এ আমরা যদি del E কে রিপ্লেস করি তাহলে বাঁ দিকে যা ছিল তাই আছে, এবং ডান পাশে 1/1+e0 ছিল, ডেল এর জায়গায় মাইনাস এবি এবং ডেল ইউ ডেল টি। তুমি যদি এবিটাকে কনস্ট্যান্ট ধরা হচ্ছে, এই যে কনস্ট্যান্ট ধরা হচ্ছে তুমি বুঝতেই পারছো ইটস নট কনস্ট্যান্ট থ্রু আউট দ্য এন্টায়ার রেঞ্জ অফ ডেল পি, ইট মে নট বি কনস্ট্যান্ট, যেটা আমরা বুঝছি কার্ভটা এরকম। তোমাদের ভিজুয়ালাইজ করতে পারা উচিত, ক্লাসে আলোচনা করছি। এন্ড এটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করলে এখানে এবি বাই 1+0, এটাকে আমরা বলি কোএফিশিয়েন্ট অফ ভলিউম কম্প্রেসিবিলিটি, এবি বাই 1+0, এবং এটা দাঁড়ায় ডেল ইউ ডেল টি ইকুয়াল টু কে ওয়াই এম ভি গামা ডাব্লিউ ডেল স্কয়ার ইউ ডেল সি স্কয়ার। এই কে ওয়াই এম ভি গামা ডাব্লিউ কে সাধারণভাবে কনস্ট্যান্ট, গামা ডাব্লিউ তো কনস্ট্যান্ট, আর এমভিটা আসলে ফাংশন অফ এবি, আবার এবিটা একটা সার্টেন রেঞ্জের জন্য এটা কনস্ট্যান্ট বলা যাচ্ছে, পি এর সার্টেন ইনক্রিজের জন্য বা স্মল ইনক্রিজের জন্য। সো এইটাকে যদি আমরা এখন अगेन কনস্ট্যান্ট ধরি তাহলে, এবং এটাকে একটা কনস্ট্যান্ট আমরা বলছি সিভি, দ্যাট ইজ দ্য কোএফিশিয়েন্ট অফ কনসলিডেশন। তাহলে এক্সপ্রেশনটা ইকুয়েশন 6 দাঁড়ায় del u del t equal to cv del square u del t square. This equation is quite simple. This is the governing differential equation for one-dimensional consolidation. আমরা সাধারণভাবে অল ফেনোমেনা সেটাকে আমরা তার বিহাইন্ডে কোন ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন বা কোন ইকুয়েশন, এটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হতে পারে, এটা নরমাল ইকুয়েশন হতে পারে, কোন ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন এই একটা ফেনোমেনাকে গভর্ন করে সেটা আমরা যদি ডিফাইন করতে পারি, বের করতে পারি, তাহলে আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করতে সুবিধা হয়। This phenomena, consolidation phenomena, is governed by this differential equation.
এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা কি বলছে আমাদেরকে? এখানে যে তিনটা প্যারামিটার আছে, একটা হচ্ছে ইউ, আরেকটা হচ্ছে টি, আরেকটা হচ্ছে জি অর জেড। এখানে এই সিবিটা সয়েলের একটা প্যারামিটার, and that we have considered it as a constant. এবং সিবি সেটা আরো ডিফাইন করেছি আমরা কে বাই এম বি কমান্ড, কে পারমিবিলিটি and mb is ab by 1 plus e easy। তাহলে এই ইকুয়েশনটা এখানে তিনটা যে ভেরিয়েবল, তার মধ্যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কে আর ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কে? অবভিয়াসলি টি হচ্ছে টাইম, জেড হচ্ছে বা জি হচ্ছে আমাদের স্পেস কোঅর্ডিনেট ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে, and u is the pore pressure. And this equation actually tells us what will be the pore pressure at certain time t and at a point whose coordinate is z. And therefore, u should be the independent variable, and sorry, u should be the dependent variable, and t and z are the independent variables. এটা ম্যাথমেটিক্যালি চিন্তা করলে this equation should give us an expression, এটাকে যদি আমরা সলভ করি তাহলে আমরা পাওয়া উচিত u as a function of z and t। যেমন তোমরা একটা ভেরিয়েবলের দুটো ভেরিয়েবল y এবং x এ y is a function of x, সেরকম এখানে দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল z and t, আর u আমরা জানতে চাই at certain z তে t সময় পরে কত হবে। So the solution of this equation should give us such an expression. এটার সলিউশন কোয়াইট কমপ্লিকেটেড, এটা পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে পড়ানো হয় মাস্টার্সে, তোমাদের এই ক্লাসে সেটা বলবো না, বাট আমরা জাস্ট এটার সলিউশন প্রসেসটা বলবো। যে এইটা সলভ করতে গেলে, যেমন তোমরা যে কোনো ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করতে কি করো, কেউ বলতে পারবে আমাকে? হোয়াট উই ডু টু সলভ এ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন? স্যার বাউন্ডারি কন্ডিশন রাখবে। বাউন্ডারি আমরা কি করি, সেটাকে ইন্টিগ্রেট করি। প্রথম কথা হচ্ছে আমরা সেটাকে ইন্টিগ্রেট করি, নাকি তোমরা ইন্টিগ্রেশন শিখেছো? হ্যাঁ, সো ইন্টিগ্রেট করি। যেমন একদম যদি তুমি ফিজিক্সের বেসিক ইয়েতে যাও, যে অ্যাক্সিলারেশন ইকুয়াল টু কি পেয়েছো? রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি, নাকি? এ ইকুয়াল টু ডেল ভি ডেল টি অথবা ডিভি ডিটি। এবং তুমি সেই এক্সপ্রেশনটাকে যখন ইন্টিগ্রেট করো, ডিভি ইকুয়াল টু এ ডিটি, এটাকে যখন তুমি ইন্টিগ্রেট করো, তুমি কি পাও? ভি ইকুয়াল টু এ টি প্লাস সাম কনস্ট্যান্ট, নাকি? তোমরা, আমি তোমাদেরকে জাস্ট একটু স্মরণ করে দিলেই তোমাদের বোঝা উচিত। হ্যাঁ, আদারওয়াইজ আমি মনে করবো যে তোমরা তো এই লেভেলের জন্য প্রিপেয়ার। তো ওখানে যখন একটা কনস্ট্যান্ট আসে, ইন্টিগ্রেশন করলে একটা কনস্ট্যান্ট আসে, এবং ওখানে আমরা ইন্টিগ্রেশনে যখন এক্সিলারেশনটাকে কনস্ট্যান্ট ধরি, তাহলে এটি প্লাস সাম কনস্ট্যান্ট আসে, এবং ওই বাউন্ডারি কন্ডিশন দিয়ে আমরা তখন কনস্ট্যান্টটাকে বের করি, যেটা তোমরা অন্যভাবে হয়তো ডিরাইভ করেছো, ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি এক্সপ্রেশনটা হয়তো অন্যভাবে ডিরাইভ করেছো। বাট this is the fundamental or general principle is that we integrate a differential equation, এবং ইন্টিগ্রেট করলে আমরা কতগুলি কনস্ট্যান্ট পাই, এবং কয়বার ইন্টিগ্রেট করতে হয় আমাদেরকে, এখানে যত অর্ডার থাকে, যতটা ভেরিয়েবল থাকে তার উপর নির্ভর করে। যেমন এটাকে কয়বার ইন্টিগ্রেট করতে হবে? এখানে 3বার ইন্টিগ্রেট করতে হবে, 2বার জেড এর উপরে, 1বার টি তে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। তো 3বার যেহেতু এটা ইন্টিগ্রেট করতে হবে, বা এটার চেহারা থেকে you can understand that we will have 3 boundary conditions. We need 3 boundary conditions to solve this equation, to get an explicit equation for this differential equation. তো এখানে এই 3টা বাউন্ডারি কন্ডিশন কি কি হতে পারে? এটা হচ্ছে আমার লেয়ারটা আগেন এখানে দেখানো হচ্ছে। এই 3টা বাউন্ডারি কন্ডিশনের একটা হতে পারে at t equal to 0 আমার এই ক্লে লেয়ারের এন্টায়ার ডেপথে পোর প্রেসার কত, সেটা ডেল পি, কারণ এখানে আমি ডেল পি লোড চাপিয়েছি সব জায়গায়, তাহলে ডেল পি প্রেসার বেড়েছে, এক্সেস পোর ওয়াটার প্রেসার, এবং সেটা আমরা ধরতে পারি এখানে কনস্ট্যান্ট, এক সমান বেড়েছে, কনস্ট্যান্ট, জিরো বলা হচ্ছে at any depth z। সো এটা একটা বাউন্ডারি কন্ডিশন। আরেকটা বাউন্ডারি কন্ডিশন হচ্ছে at z equal to 0, এই যে z 0 হচ্ছে আমাদের যেহেতু x অর্ডিনেটটাই ক্লে লেয়ারের নিচের বাউন্ডারিতে, সো z equal to 0 ইন্ডিকেট করে এই পয়েন্টটা, সেই ক্ষেত্রে পোর প্রেসার কি হবে? at any time it will be 0, কারণ এটা আমার পারমিয়েবল লেয়ার, এখানে লোডটা চাপানোর সঙ্গে সঙ্গেই এইটা ডিসিপেট হয়ে যাচ্ছে। And similarly here also at the upper boundary,
at z equal to h also, যেহেতু আমরা clay layer thicknessটাকে h বলেছি, at z equal to h also u equal to 0 for any time t. So these are the three boundary conditions. At least তিনটা boundary condition লাগে এই ইকুয়েশনটাকে। তো অনেক ফেনোমেনার ক্ষেত্রে আমরা দেখি এর চেয়ে বেশি বাউন্ডারি কন্ডিশন অ্যাভেলেবল, দোজ আর রিডান্ডেন্ট অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু বেসিক প্রিন্সিপালটা যে ম্যাথমেটিক্স শিখেছো, কেন শিখেছো, এটা তো তোমাদেরকে বুঝতে হবে। ইউ নিড টু অ্যাপ্লাই ইন ইউর কোর্সেস এন্ড ফিল্ডস, আদারওয়াইজ এই ম্যাথমেটিক্স তো অর্থহীন। এটাকে সলভ করলে, এটা সলভ করতে হয় ফোরিয়ার সিরিজ দিয়ে। তোমরা আমি জানি না ফোরিয়ার সিরিজ করেছো কিনা এখনো, বাট উই নিড ফোরিয়ার সিরিজ টু সলভ দিস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, এবং সলভ করার পরে উই গেট সাচ অ্যান এক্সপ্রেশন। আমরা সলিউশনে এখানে যাচ্ছি না, আমরা শুধু সলিউশনটা এই আন্ডারগ্রেজুয়েট লেভেলে রিয়েলাইজ করবো এবং এটা ব্যবহার করতে শিখবো। কারণ এখানে আমরা বলেছি যে এটার সলিউশন কি হওয়া উচিত, ইউ ইজ এ ফাংশন অ্যাজ এ ফাংশন অফ জি এন্ড টি। তো এখানে এটার সলিউশন করলে আমরা তাই পেয়েছি, ইউ অ্যাজ এ ফাংশন অফ, এখানে জি আছে, টু ইউ নট কি জিনিস ডিফাইন করেছি, এম বলছি আমি, এখানে জেড আছে, আর টি থাকার কথা, টি এর জায়গায় টিবি আছে, সেটা বলছি। এই এক্সপ্রেশনে এম, capital M, that is equal to twice m plus 1 pi by 2. Again, capital M equal to twice m plus 1 pi by 2. এখানে small m, that is an integer. m 0 থেকে infinity পর্যন্ত। So এগুলো তার constant, u not a constant, and এখানে তাহলে m এগুলো constant, z আমার এখানে ভেরিয়েবল হিসেবে z আছে। What is d? d কে বলা হচ্ছে length of drainage path, maximum length of drainage path, কথাটা explicitly or correctly maximum length of drainage path। আমার যদি এটা ক্লে লেয়ার হয়ে থাকে h thickness-এর এবং দুই পাশে আমার পারমিয়েবল লেয়ার থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই এই মাঝামাঝি, এবং এটা হোমোজেনিয়াস সয়েল হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই মাঝামাঝির যে ওয়াটার পার্টিকেল গুলো সেটা ওইদিকে যেতে পারে বা এইদিকে আসতে পারে। আর তাছাড়া এই মিড লেভেলের উপরের প্রত্যেকটা পার্টিকেল ওইদিকেই যাবে, নিশ্চয়ই নিচের দিকে আসবে না। দিস দ্য ন্যাচারাল ল। সে মিনিমাম এনার্জি লেভেল ফলো করতে চায়, কাজে যেই দিক দিয়ে সে দ্রুত ডিসিপেট করতে পারবে সেই দিকেই যাবে। সো এখানে h যদি টোটাল ক্লে লেয়ারের থিকনেস হয়, d equal to h by 2, that is the maximum length of the drainage path, সেটা হচ্ছে d, so it should be a constant for this layer. আর tv, that is equal to cbt over d square। তার মানে এই এক্সপ্রেশনটা আসলে এই g এবং t এর একটা ফাংশন, যেটা আমরা বলেছিলাম যে যেটা হওয়া উচিত। এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা কারণ অসুবিধা নাই, ধরে নিচ্ছি আমি। এখানে টিভি ইকুয়াল টু কি, সিবিটি ওভার ডি স্কয়ার, ক্যাপিটাল টিভি, এটাকে বলি আমরা টাইম ফ্যাক্টর। এবং টাইম ফ্যাক্টর এটার কোনো ইউনিট টাইমস, নন ডিমেনশনাল। এই পুরো জিনিসটা তুমি যদি দেখো, এর কোনো ইউনিট নাই, এটা একটা ডেসিমাল পয়েন্ট দিবে। দিস হোয়াট ইজ ইউ, ইউজ দ্য পোর প্রেশার। হ্যাঁ, এটা কি দিচ্ছে আমাদেরকে, কোনো একটা টাইম টিতে এবং এট কোঅর্ডিনেট জি পোর প্রেশার কত সেটা আমাদের দিচ্ছে। ইনিশিয়ালি এটা ছিল, কিন্তু এটা তো ইনিশিয়ালি পরে থাকবে না, টি যত যেতে থাকবে ততই পোর প্রেশার ডিসিপেশন হবে। আচ্ছা, এখন এটা আমাদেরকে দিচ্ছে একটা ডেপথ জি তে, একটা ডেপথ জি তে পোর প্রেশার। আমরা যদি ডিগ্রি অফ কনসলিডেশনকে ওই ডেপথ জি তে ডিগ্রি অফ কনসলিডেশন ডিফাইন করি এইভাবে, যে এক্সেস পোর প্রেশার ডিসিপেটেড ডিভাইডেড বাই ইনিশিয়াল এক্সেস পোর প্রেশার, মানে শুরুতে কত ছিল আর কতটুকু আমার ডিসিপেট হয়ে গেল, সেটাকে যদি আমি ওই ডেপথে কনসলিডেশন, ডিগ্রি অফ কনসলিডেশন বলি, তাহলে ক্যাপিটাল ইউজি যেটাকে আমরা বলছি, সেটা দাঁড়াবে যে ডিসিপেট কতটুকু হলো, ইনিশিয়ালি ছিল ইউ নট, আর এই মুহূর্তে আছে ইউ, এটা আমার ইনিশিয়ালের কত পার্সেন্ট, সেটাই দাঁড়াচ্ছে এই ডেফিনেশন অনুযায়ী, এবং এটা দাঁড়াচ্ছে 1 মাইনাস ইউ বাই ইউ নট, যেখানে পিডব্লিউটি মানে হচ্ছে পোর ওয়াটার প্রেশার। এখন এখানে ইউ আছে, ইউ নট আর 1 তো কনস্ট্যান্ট, সো ইউর এক্সপ্রেশনটা যে 8 থেকে, সেটা যদি আমরা এখানে
সাবস্টিটিউট করি তাহলে ইউজ জি এর এক্সপ্রেশন আমরা পাই এগেইন ইন টার্মস অফ ক্যাপিটাল জি এন্ড টিভি। এইটা কি দেয়, এটা কি মিন করে? ধরো এটা ক্যালকুলেট করে আমি পেলাম 0.44, যেটা বলেছি এটা ইউনিটলেস ডেসিমেলে একটা সংখ্যা পাবো। তো ধরো এখানে ক্যালকুলেট করে পেলাম 0.44, হোয়াট ডাজ ইট মিন? ইট মিনস দ্যাট 44%, কারণ এই যে বেসিক ডেফিনেশন তুমি যদি বুঝে থাকো যে 44% অফ দি ইনিশিয়াল পোর ওয়াটার প্রেশার হ্যাজ বিন ডিসিপেটেড। তো ডিসিপেট করে এটা কোথায় গিয়েছে? যখন পোর প্রেশারটা ডিসিপেট করে যায়, সেই পোর প্রেশারটা ট্রান্সমিট হয় টু ইফেক্টিভ স্ট্রেস। যতটুকু পোর প্রেশার কমলো ততটুকু ইফেক্টিভ স্ট্রেস বাড়ে সয়েলের, সেই লোডটা সয়েল পার্টিকেলের ঘরে যায়। তার মানে তাহলে কতটুকু এখন ইফেক্টিভ স্ট্রেসে বাড়লো? আমরা যদি অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলি যে 1 মাইনাস 0.44 না 44% তাহলে ইফেক্টিভ স্ট্রেসে ট্রান্সফার হয়েছে, তাহলে এখন কতটুকু বাকি আছে? এখন কতটুকু পোর প্রেশার বাকি আছে? তাহলে 1 মাইনাস 0.44 সেটা বাকি আছে এখনো, যেহেতু 44% পোর প্রেশার ডিসিপেট হয়েছে। সো এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো তোমাদের হতেই হবে, আদারওয়াইজ শুধু ইকুয়েশন মুখস্থ করে বা মুখস্থ না করে শুধু প্রবলেম করতে পারলে কোনো লাভ হবে না। এখানে ইকুয়েশনটাকে আমরা যদি গ্রাফিক্যালি প্লট করি, এখানে যেহেতু দুটো ভেরিয়েবল জি এবং টি, এটা গ্রাফিক্যালি প্লট করলে এখানে যেমন জি বাই ডি আর এখানে টি টাইম ফ্যাক্টর, এখানে টি এর পরিবর্তে আমরা টাইম ফ্যাক্টর টিভি করলে এইটাকে কনস্ট্যান্ট ধরলে তাহলে জি বাই ডি অনুযায়ী এটাকে প্লট করা যাবে। এরকম জি বাই ডি এর মান কত হতে পারে? তুমি যদি এগেইন এই পিকচারের কথা খেয়াল করো, জি বাই ডি এর মান কত হতে পারে? এখানে জি বাই ডি এটা 0 থেকে কত হবে? এখানে যখন আসবে ডি এর মান তখন করে আসলে জি আই ডি এর মান এখানে হতে পারে 1, অথবা ডি যদি আমরা আমাদের ওই ডেফিনেশনে হাফ বলি, h/2 বলি, তাহলে এটা এখানে এখানে তাহলে 1 হওয়া উচিত ছিল, যাই হোক এটা অন্য বই থেকে এখানে এটা ঠিকই আছে নাকি? জি যদি 2 ডি ইজ h/2, আমাদের ডেফিনেশন অনুযায়ী এখানে আমরা যেটা বলেছি ডি ইকুয়াল টু h/2, তাহলে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা কত হতে পারে জি বাই ডি এর? সেটা হতে পারে এখানে হতে পারে 2 হতে পারে। স্যার। সো এখানে 2 প্লট করা আছে, ওকে, এটা তাহলে অসুবিধা নেই। তোমরা দেখবা যে ভেরিয়েবলের কিছু ট্রান্সফরমেশনের কারণে বিভিন্ন বইয়ে একটু ভেরিয়েশন আছে, কোথাও 0 থেকে 1 প্লট করা হচ্ছে, কিন্তু এর মানে এই না যে দিস ইজ সামথিং ড্রাস্টিক্যালি রং, কারণ এখানে ডি কোনটাকে ধরেছে সেটার উপর নির্ভরশীল। এবং সো এইটা প্লট করলে চেহারাটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই, এবং খেয়াল করে দেখো টাইম ফ্যাক্টর এটা টিভি 0, এই জায়গাটা এই লাইনটা টিভি যখন 0, টিভি 0 মানে কি? তখন টি 0, কারণ টিভি ইকুয়াল টু সিবি টি ওভার এইচ স্কোয়ার। সো টি 0 হলে টিভি 0, সো টিভি 0 হলে এটা আমাদের এরকম ইউনিফর্ম পোর প্রেশার উইথ ডেপথ, তো সেটাই লাইনটা ইন্ডিকেট করছে। এবং সেক্ষেত্রে পোর প্রেশারের এবং সেক্ষেত্রে পোর প্রেশার হবে আমার ইউ নট বা, কিন্তু ডিগ্রি অফ কনসলিডেশন সেক্ষেত্রে 0 এই ডেফিনেশন অনুযায়ী। আর ইউ নট বাই ইউ নট 1, 1 মাইনাস 1 0, সো এটা এখানে ডিগ্রি অফ কনসলিডেশন 0। তারপরে যত সময় যাবে তত আমরা একটা গিভেন টাইমের জন্য এরকম একটা কার্ভ পাবো। এই কার্ভগুলো কি ইন্ডিকেট করছে? এই ইকুয়েশনটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে, সেটা ইন্ডিকেট করছে যে এই টিভিটা তো একটা সার্টেন টাইমের জন্য, সেই টাইমে বিভিন্ন ডেপথে পোর প্রেশার কত, মানে এখানে পোর প্রেশার না, এখানে আঁকা হচ্ছে ডিগ্রি অফ কনসলিডেশন, ডিগ্রি অফ কনসলিডেশন কত। যেমন সে এখানে এই যে পিঙ্ক লাইন দিয়ে যেটা দেখানো হয়েছে যে টিভি 0.3, ধরো কোনো একটা টাইমের জন্য টিভি 0.3 হলে নিশ্চয়ই এই কার্ভটা। তো সেই ক্ষেত্রে আমি ডি বাই জি যদি 0.8 হয় কোনো একটা পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট অনুযায়ী, তাহলে সেই পয়েন্টে এই টাইম ফ্যাক্টর টিভি ইকুয়াল টু 0.3 তে ডিগ্রি অফ কনসলিডেশন কত হবে? আমি এখানে হরাইজন্টালি এই টিভি ইকুয়াল টু 0.3 কার্ভে এখানে হিট করে, দেন ইফ আই গো ডাউন এন্ড আই রিড আউট দি ভ্যালু হিয়ার, তাহলে এটা আমাকে বলে দিচ্ছে যে ওই
কোঅর্ডিনেটে বা সয়েলের ওই পয়েন্টে ওই টাইম ফ্যাক্টরে আমার ডিগ্রি অফ কনসলিডেশন হবে 0.44, ডিগ্রি অফ কনসলিডেশন হবে 0.4। ওকে, সো আমরা ইকুয়েশন ব্যবহার করতে পারি, এই কার্ভগুলো ব্যবহার করতে পারি to get the degree of consolidation at a point corresponding to a certain time t. However, এটা তো একটা নির্দিষ্ট লেভেলের কথা বলছে শুধুমাত্র, but we are not interested in the consolidation of at a given point. আমাদের দরকার পুরো লেয়ারটার ডিগ্রি অফ কনসলিডেশন কত। তো সেটা পেতে গেলে আমাদেরকে again we need to integrate the degree of consolidation over the entire layer. তোমরা যেমন একটা কার্ভের, এটা যদি মনে করো একটা মানে ইউটা বিভিন্ন ডেপথে বিভিন্ন রকম হবে, বিভিন্ন ডেপথে ইউটা বিভিন্ন রকম হবে, তাহলে অ্যাভারেজ ভ্যালুটা কত সেটা কি করে পাবো? এটা যদি ডিসক্রিট কতগুলি পয়েন্ট হতো তাহলে পয়েন্টগুলি যোগ করে নাম্বার অফ পয়েন্ট দিয়ে ভাগ করে অ্যাভারেজ পেতাম। আর যখন একটা ফাংশন, হ্যাঁ, একটা সার্টেন ভেরিয়েবল থেকে আরেকটা ইনক্রিজ, ওই ভেরিয়েবলের একটা ইনক্রিজ ভ্যালু পর্যন্ত তোমরা একটা কার্ভের নিচের এরিয়া বের করে সেটাকে কি করো, ওই এক্সিসের বা স্পান দিয়ে ভাগ করো। এগুলো তোমরা ইভেন নিউমেরিক্যালে পড়ে এসছো। সো এই ক্ষেত্রেও তাহলে আমি যদি এন্টায়ার লেয়ারের অ্যাভারেজ ডিগ্রি অফ কনসলিডেশন বের করতে চাই, তাহলে সেই অ্যাভারেজ প্রত্যেকটা ডেপথের ডিগ্রি অফ কনসলিডেশনকে ইন্টিগ্রেট করবো ওভার দি ডেপথ, এবং ডেপথ দিয়ে ভাগ করবো। এখানে যেটা ক্লে লেয়ারের থিকনেস, সেই থিকনেস ইন্টিগ্রেট করে সেটা দিয়ে ভাগ করেছি। দিস ইজ দি কনসেপচুয়ালি তাই। এবং ইউজেড এর যে এক্সপ্রেশনটা আছে সেটা যদি এখানে রিপ্লেস করি, তাহলে আমরা we end up this simple expression. একটা সামেশন আছে মাত্র, এছাড়া আর কি আছে? এখানে কি আর এখন জি থাকবে, ক্যাপিটাল জি থাকবে? কারণ আমরা তো ডেপথে এভারেজ করে ফেলেছি, সো ডেপথের কোনো কোঅর্ডিনেট তো আর এখানে থাকবে না। হ্যাঁ, জেড এর উপর ইন্টিগ্রেট করে ফেলেছি, জেড আর এখানে থাকছে না, এখানে থাকছে আমাদের শুধু টাইম টিভি, যেটা সিভি টি ওভার এইচ স্কোয়ার। এই এক্সপ্রেশনটা, এটা ম্যাথমেটিক্যালি এখন বের করা খুব ডিফিকাল্ট না, তোমাদের ক্যালকুলেটরে খুব সহজেই কয়েকটা টার্ম এনে করতে, এটা অনেকগুলো টার্ম নেওয়ার দরকার পড়ে না, 0 1 2 কয়েকটা টার্ম মিলেই দেখা যায়, তারপরে এটা অনেক ক্ষুদ্র হয়ে যায়। তো 3-4টা টার্মের বেশি এটা লাগে না। তোমরা এটা এখন তোমাদের ক্যালকুলেটর এত স্ট্রং যে সেটাতে সহজেই বের করতে পারো। অথচ যখন 1925-এ এই এক্সপ্রেশন বের করা হয়েছে, তখন বুঝতেই পারো যে ক্যালকুলেশন কত ডিফিকাল্ট ছিল। আমি যখন 81-এ এখানে ছাত্র হিসেবে জয়েন করেছি তোমাদের মতো ফার্স্ট ইয়ারে, তখন মাত্র আমরা প্রথমবার ক্যালকুলেটর পেয়েছি। আমাদের আগের ব্যাচ যারা ছিল তারাও ক্যালকুলেটর পায়নি, বোধহয় স্লাইড রুলে ব্যবহার করতে, স্লাইড রুল, বা আমাদের আগের ব্যাচ পেয়েছে বড়, তার আগে স্লাইড রুল ব্যবহার করতে। তোমরা স্লাইড রুল দেখছো কখনো? আচ্ছা, বুঝতেই পারো কত ডিফিকাল্ট ছিল, লগ টেবিল ব্যবহার করতে হতো, গুণ ভাগ সব একটা একটা করে করতে হতো। সো তখনকার সময়ের জন্য এই জিনিসগুলো যতটা প্রয়োজন ছিল এখন হয়তো অতটা প্রয়োজন নাই, তবু বাট দিস আর স্টিল হ্যান্ডি, যে এটাকে ক্যালকুলেট করে কতগুলি সার্টেন ডিগ্রি অফ কনসলিডেশন এর জন্য টাইম ফ্যাক্টর এরকম টেবুলার আকারে বইয়ে পাবে, অথবা এটাকে এইভাবে গ্রাফিক্যালি প্লট করলে এরকম দাঁড়ায়। যতই টাইম ফ্যাক্টর টি বাড়বে তাহলে টিভিও বাড়বে, টিভি বাড়লে ডিগ্রি অফ কনসলিডেশন কি হবে? হ্যাঁ, যত সময় বা ডিগ্রি অফ কনসলিডেশন তত বাড়বে। খেয়াল করে দেখো, এই ভার্টিক্যাল এক্সিসটা খেয়াল করে দেখো, উপর থেকে নিচের দিকে বাড়ছে। আমার ডিগ্রি অফ কনসলিডেশন বাড়বে না, পোর প্রেসার ডিসিপেশন হবে না, যত সময় যাবে তত পোর প্রেসার ডিসিপেশন হবে, তত ডিগ্রি অফ কনসলিডেশন বাড়বে। সো এটা নিচের দিকে বাড়ছে কিন্তু উপরে 0 নিচে 100, এই কার্ভটা এরকম দাঁড়ায়। সো এই ইকুয়েশন আমরা ব্যবহার করতে পারি ইউ বের করার জন্য একটা সার্টেন টিতে, অথবা আমরা সেই টি এর জন্য টাইম ফ্যাক্টর ব্যবহার করে এখান থেকে ভার্টিক্যালি যে এইভাবে আসলেও আমি এটা পেতে পারি, অথবা এটাকে আরো ফ্যাসিলিটেট করার জন্য এই কমপ্লেক্স ইকুয়েশনটাকে, এই কমপ্লেক্স বা সিম্পল, এখনকার সব দিনে সিম্পলই বলবো, আগে ডিফিকাল্ট ছিল অনেক, এই ইকুয়েশনটাকে তাও আরেকটু সিম্পলার ফর্মে লোকজন বের করেছে, কতগুলি ডাটা পয়েন্ট নিয়ে এইভাবে প্লট করে তারপরে সেটাকে আরো সিম্পলার ইকুয়েশন, যেটা যা কার্ভ ফিটিং করে বের করেছে। কেমন যে ইউ যদি 60% এর কম হয়, 60 কোথায় এরকম, ইউ 60% এর কম হওয়া মানে হচ্ছে এই জোনটা, এইটুকু, এইটাকে দেখা যায় এই ইকুয়েশনটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা যায়। তোমরা এখন এক্সেলেও কতগুলি ডাটা পয়েন্ট নিয়ে কার্ভ ফিট করতে পারো, তাই না? সো দেখা গেছে এই এটা রিপ্রেজেন্ট
এই অংশটুকুকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে ইকুয়েশনটা। আর ইউ গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 60, মানে এই 60 এখান থেকে শুরু করে এইদিকে, এটা আরেকটা ইকুয়েশন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা যায়। এরকম আরো ইকুয়েশন বিভিন্ন জন দিয়েছে। এই ইকুয়েশনটাও বিএম দাসের বই আর পালানি কুমারের বইয়ে একটু কনস্ট্যান্টের পার্থক্য আছে। এটা জাস্ট কার্ড ফিটিং করে ব্যবহার করেছে, তাতে নট দ্যাট সিগনিফিকেন্ট। এরকম ইকুয়েশন ব্যবহার করা যায়, অথবা এই এক্সপ্রেশন ব্যবহার করা যায়, অথবা গ্রাফ ব্যবহার করা যায় আমাদের ইউ বের করার জন্য কোন একটা গিভেন টাইম। এন্ড এটা তো আমরা ওয়ান ডিমেনশনাল থিওরি থেকে পেলাম ইউ। ইউ আমরা এভারেজ ডিগ্রি অফ কনসলিডেশন অন্যভাবেও পেতে পারি। সেটা কিভাবে? যে আমার যদি টোটাল কনসলিডেশন সেটেলমেন্ট এস হয় এবং কোনো একটা সময়ের করসপন্ডিং সেটেলমেন্ট এস টি হয়, তাহলে এটা ডিগ্রি অফ কনসলিডেশন হবে এস টি বাই এস। এবং আলটিমেট সেটেলমেন্ট হবে কখন? আফটার ইনফাইনাইট টাইম, থিওরিটিক্যালি তাই। তো এইটা যদি আমি জানি এবং ইউ জানি, তাহলে আমরা এখন যে প্রশ্ন নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম যে একটা গিভেন টাইমে সেটেলমেন্ট কত হবে, বা উল্টাভাবে বললে একটা গিভেন সেটেলমেন্ট হতে কত সময় লাগবে, সেটা তাহলে আমরা এস্টিমেট করতে পারি। যেমন এখানে বলা হচ্ছে যে সেই স্টেপগুলো, টু ফাইন্ড দি সেটেলমেন্ট এট এ গিভেন টাইম। আমার টি জানা আছে, ধরো 5 বছর পরে সেটেলমেন্ট কত হবে। তো সেক্ষেত্রে আমি সয়েলের প্যারামিটারগুলো থেকে টোটাল কনসলিডেশন সেটেলমেন্ট বা প্রাইমারি কনসলিডেশন সেটেলমেন্ট এস বের করতে পারবো আগে, যেটা কতদিন আমরা ক্যালকুলেট করেছি, এইচসিসি ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস E0 লগ অফ P1 বাই P, এটা এনসি সয়েলের জন্য অথবা ওসি সয়েলের জন্য দুটো পার্ট আসতে পারে সেভাবে। তারপরে আমরা যেহেতু টি জানি, আমি সয়েলের প্যারামিটার জানি সিবি, আমি ক্লে লেয়ারের হাইট জানি, ম্যাক্সিমাম ড্রেনেজ লেন্থ আমি জানি, আমি টিবি বের করতে পারি। টিবি বের করতে পারলে আমি এই কার্ভ থেকে এরকম টিবির করসপন্ডিং ইউ কত হবে, অথবা এখানে বসিয়ে, অথবা এই গ্রাফ থেকে আমরা ইউ পেতে পারি। আর ইউ যদি পেয়ে যাই, তাহলে আমি এখানে এখন যেহেতু এসও জানি, ইউ জানি, তাহলে আমার এসটি কত হবে সেটা পেতে পারি। This is then I get the settlement corresponding to a given time. আর উল্টোভাবে যদি আমি বলি যে আমার একটা গিভেন সেটেলমেন্ট কোন সময়ে ঘটবে, প্রশ্নটা এরকম যে আমার এখানে টোটাল সেটেলমেন্ট আছে 10 ইঞ্চি, আমি জানতে চাই যে 8 ইঞ্চি সেটেলমেন্ট হতে কত বছর লাগবে, কত মাস লাগবে, কত দিন লাগবে। সেভাবে যদি প্রশ্নটা করি, তাহলে সেটা পেতে গেলে কি করতে হবে? আগে আমাকে টোটাল সেটেলমেন্ট এসটা বের করতে হবে। এন্ড এস যেহেতু আমি বের করছি এবং এখানে আমি একটা গিভেন সেটেলমেন্ট এখানে দেওয়া আছে, so we can find the degree of consolidation, average degree of consolidation from equation 15, and 15 থেকে ইউ যখন পাচ্ছি, তাহলে আমি अगेन কার্ভগুলোকে এখন এইভাবে এইখান থেকে এইদিকে এসে নিচে আসলে টিবি পাই, অথবা এসব এক্সপ্রেশন থেকেও এইদিকে টিবি কত হলে এটা, অথবা এখানে টেবিল থেকে ইন্টারপোলেট করে আমি ইউ বের করতে পারি, যে টিবি যেহেতু আমি জানি, যেহেতু টি জানি, টিবি জানি, সেখানে আমি হয়তো এই দুটোর মাঝামাঝি কোথাও পড়বে, সেখান থেকে আমি ইউ বের করতে পারি। আর না, ইউ নয় এখানে, হ্যাঁ ইউ বের করতে পারি। আর টিবি এখানে যেহেতু টি দেয়া আছে, সো আমরা টিবি জেনেছি, এখানে ইউ তো আগেই পেয়েছি, সরি ইউ তো আগেই পেয়েছি, এস যেহেতু জানি, এখানে এস টি বাই এস থেকে ইউ পেয়েছি, ইউ পেলে সেখান থেকে আমরা টিবি পেয়েছি, এটাই বলছি। ইউ যেহেতু পেয়েছি, ইউ থেকে আমরা টিবি পেয়েছি, তাই পেয়েছি না, টিবি যেহেতু পেয়ে গিয়েছি, তাহলে টিবি ইকুয়াল টু সিবি টি ওভার ডি স্কয়ার, এখান থেকে আমি ক্যাপিটাল টাইম টি পাচ্ছি। সো ইদার ওয়ে, তুমি একটা বুঝলে আর একটা না বুঝার কোনো কারণ নাই। এই পর্যন্ত তোমাদের কোনো প্রশ্ন? আমি अगेन আমি তোমাদেরকে এটা ডিরাইভ করতে দিব না, হয়তো আমি দিলে মাঝখানের কোনো অংশ দিতে পারি, নাও দিতে পারি, কিন্তু প্রশ্ন যেরকম থাকে সাধারণভাবে, যেটা বলেছি যে তুমি যদি এর ভিতরের আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো তোমার না থাকে, কনসেপ্ট ডেভেলপমেন্ট তোমার না হয়,
তাহলে কিন্তু তুমি এখানে আমি শুধু এই কোর্সের ব্যাপারে নয়, আমি তোমাদেরকে এমনি জেনারেল, বিকজ আই ওয়ান্ট মাই স্টুডেন্টস টু শাইন ইন লাইফ, সেই জন্য তোমাদেরকে আমি বলছি। আমি যেমন গতদিন আমাদের জাস্ট গত সপ্তাহে 2-3 দিন আগে কয়েকটা ফ্রেন্ড ডিসকাস করছিলাম কিছু ইস্যু নিয়ে। তো তাদের একজন বিজনেসম্যান, তার ইন্ডাস্ট্রি আছে, তার নিজস্ব বিজনেস আছে। আমাকে দুজনই বললো, একজন বললো যে দে ওয়ান্টেড টু হায়ার সাম ইঞ্জিনিয়ার্স, এবং একজন বললো যে সে অ্যাড দিয়েছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল না, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, এবং অনেক ইউনিভার্সিটি থেকে, আমি বোর্ড থেকে সেটা ঠিক আমি এক্সপ্লিসিটলি শুনিনি, বাট অনেক ইঞ্জিনিয়ারই অ্যাপ্লাই করেছে, কিন্তু তারা একজনকেও রিক্রুট করতে পারেনি। এভরিওয়ান হ্যাজ এ সার্টিফিকেট। এবং আরেক ফ্রেন্ড বললো সে 100 জনের ইন্টারভিউ নিয়েছে এমবিএ সার্টিফিকেটধারী, কিন্তু সরি, সে বলে যে আমি একজনকেও রিক্রুট করতে পারি। কারণ সার্টিফিকেট যদি তার ইন্ডিকেট না করে যে সে সেই সার্টিফিকেটের যোগ্য, তাহলে সেই লোককে নিয়ে তো তার ইন্ডাস্ট্রি চলবে না, সে তো বসে বসে খাওয়াতে পারবে না, বেতন দিতে পারবে না। ওকে, সো যেমন তোমরা যখন পাশ করবে, তোমরা যখন সার্টিফিকেট পাবে কনভোকেশনে, সেখানে দেখবে একটা সেন্টেন্স উচ্চারিত হয় যে এই ডিগ্রির যোগ্যতা প্রতিপন্ন করার দায়িত্ব আপনার উপরে অর্পিত হইল। তোমাকে একটা ডিগ্রি দেওয়া হবে, তুমি একটা গ্রেড নিয়ে, একটা ডিগ্রি নিয়ে তুমি বুয়েট থেকে বেরোচ্ছ, কিন্তু এই ডিগ্রিটাই নট অল। এটার যোগ্য তুমি কিনা সেটা প্রমাণ করার দায়িত্ব তোমারই, এন্ড ইউ হ্যাভ টু ডু ইট ইন ইউর রিয়েল লাইফ। এবং তোমাদের লাইফ আমাদের লাইফের তুলনায় অনেক বেশি কম্পিটিটিভ। আমাদের স্যাররা কি বলেছে যে ওনারা যখন পাশ করার আগেই, 4th ইয়ারেই ওনাদেরকে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন অফার দিয়ে বলেছে এই তুমি পাশ করে আমাদের এখানে জয়েন করো। আর আজকে এখন তোমাদেরকে পাশ করে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ধরনা দিতে হবে, অ্যাপ্লাই করতে হবে, তোমার নিজেরাই তখন একজন আরেকজনের কম্পিটিটর। সো যেটা অলওয়েজ আমি বলবো যে গ্রেড পাওয়া ইম্পর্টেন্ট, অফকোর্স নট লেস ইম্পর্টেন্ট, কারণ গ্রেড ভালো না হলে তো তোমার একটা সিল পরেই গেল, তুমি ভালো রেজাল্ট না। ওটা যেমন তোমাকে মেনটেন করতে হবে, এট দি সেম টাইম তোমাকে নলেজটা অ্যাটেইন করতেই হবে, তা নাহলে তুমি কম্পিটিশনে টিকতে পারবে না। এবং আমি এখানে আমার এক্সপিরিয়েন্সও বলি, আমি 91-এ সুনি বাফেলোতে আমি টিয়েছিলাম মেকানিক্সের। তো পরীক্ষা নিচ্ছি, দেখি এক স্টুডেন্ট বসে আছে চুপচাপ, কিছু লিখছে না, তাকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি লিখছো না কেন, নাকি সে বললো যে সরি আই ডিডন্ট হ্যাভ প্রিপারেশন, আই কুডন্ট প্রিপেয়ার মাইসেলফ। কিন্তু হ্যাঁ, এটুকু অনেস্ট, ওরা অবশ্য চিট করে কম, এবং অনেক জায়গায় আমি দেখেছি ওদের এই অ্যাটিটিউডটা, কারণ সে জানে চিট করে করার কোনো লাভ নেই। কারণ আমি ওখানে দেখেছি যে টিচার ক্লাসে স্টুডেন্টকে প্রশ্ন দিয়ে এরকম 50-60 জন, মেকানিক্সে অনেক ছিল, মেকানিক্সে সেখানে প্রায় 600 স্টুডেন্ট ছিল একটা ক্লাস, 6 জন টিএ ছিল, 480-500 এরকম স্টুডেন্ট। তো টিচার প্রশ্ন দিয়ে চলে যায়, এই তোমরা লেখা শেষ করে জমা দিয়ে দিও। কিছুটা ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন, যেটা কতদিন তোমরা পেয়েছো। এবং তার চেয়েও বড় কথা, সেই স্টুডেন্টরা জানে যে সে আজকে সে যদি চিট করেও পাস ডিগ্রি পায়, এটা দিয়ে সে কোথাও চাকরি পাবে না, আর পেলেও সেটা আজকে পেলেও কালকে ফায়ার্ড হয়ে যাবে। সো আমি তোমাদেরকে বলবো এই জায়গাটা যে স্টিল ইউ হ্যাভ লট অফ টাইম টু প্রিপেয়ার ইয়োরসেলফ, কনসেপ্ট যেন তোমার বিল্ড আপ হয়। এখানে এই যে জিনিসগুলো বললাম, এটা তোমরা লাইন বাই লাইন অবশ্যই দেখবে, টু বিল্ড ইউর কনসেপ্ট। তোমাদের কি কোনো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা, যদি না থাকে তাহলে এখানে দেখো যে আমরা ওখানে যে ছবিটা ডিসকাস করেছি, সেখানে কি ছিল, দুই দিকে পারমিয়েবল, ক্লে লেয়ারের দুই পাশেই পারমিয়েবল বাউন্ডারি। সেক্ষেত্রে আমার ডি হচ্ছে h/2, where h is the thickness of the clay layer, টু ওয়ে ড্রেনেজ। আর যদি এটা ওয়ান ওয়ে ড্রেনেজ হয়, এটা যদি ওয়ান ওয়ে ড্রেনেজ হয়, যে একদিকে পারমিয়েবল বাউন্ডারি আরেকদিকে ইমপারমিয়েবল, যেমন এটা এই উপরেরটা পারমিয়েবল, নিচেরটা ইমপারমিয়েবল, এটা উপরেরটা ইমপারমিয়েবল, নিচেরটা পারমিয়েবল, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ওয়াটার পার্টিকেল ওইদিকে যাবে না, কারণ ওদিকে ইমপারমিয়েবল লেয়ার, সরি এটা এখানে ইমপারমিয়েবল লেয়ার,
কাজে এই এন্ডের পার্টিকেলটা ওই দিকেই যাবে ডিসিপেট করতে, এটা ওয়ান ওয়ে, সেক্ষেত্রে ডি ইকুয়াল টু এইচ। তো সেরকম হ্যাঁ, কাজেই তাহলে আমাদের এখানে যে এক্সপ্রেশন, এই যে ডি যেখানে আছে সেই জায়গায় তখন ডি চিন্তা করতে আমাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে ক্লে লেয়ারটার বাউন্ডারি কন্ডিশন কি আছে, আমার ডি কত হবে। আর এখানে আরেকটা জিনিস আমরা ডিসকাস করেছি, এখানে আমরা বলেছি যে ইনিশিয়ালি এই যে পোর প্রেশারটা এটা ইউ নট কনস্ট্যান্ট, এখানে ডেল পি যেটা চাপানো হবে সেটা পুরোটাই ইউ নট হবে ইনিশিয়ালি আর টি ইকুয়াল টু 0, বাট দিস মে নট বি দ্য অ্যাকচুয়াল কেস। সেরকম আরো অনেকগুলো কেস আমরা চিন্তা করতে পারি যে এখানে আমি ডেল পি চাপানোর ফলে পোর প্রেশারটা এরকম লিনিয়ার হবে, ট্রাপিজয়েডাল হবে, এরকম সাইনোসয়েডাল হবে, অথবা এইদিকে 0 হয়ে এরকম দুটা ট্রায়াঙ্গেল হবে, অথবা এখানে সাইনোসয়েডাল বা উল্টা বিভিন্ন রকমের পোর প্রেশার ইনিশিয়াল পোর প্রেশার ডিস্ট্রিবিউশন হতে পারে। এগুলো তোমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েট ক্লাসে আমাদের ডিসকাস করার দরকার নেই, আমরা করছি না, এটা পোস্ট গ্রাজুয়েট আমরা ডিসকাস করি মাস্টার্স লেভেলে। তবে শুধু এইটুকুই তোমাদের বোঝা উচিত যে এইটাই একমাত্র নয়, হ্যাঁ, যেটা এখানে আমরা ধরেছি যে ইউ নট সব ক্ষেত্রে চাপানো হবে, এটা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে। তবে আসলে এটাতে খুব বেশি পার্থক্য হয় না, এই বিভিন্ন রকম ইনিশিয়াল পোর প্রেশার ডিস্ট্রিবিউশন হলেও আসলে খুব বেশি পার্থক্য হয় না। এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটুকু ইম্পর্টেন্ট, আদারওয়াইজ। তো এখানে কয়েকটা প্রবলেম আছে, এটা তোমরা দেখো, ভেরি সিম্পল। এই থিওরির উপরে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আই উইল ডিসকাস, আদারওয়াইজ এই প্রবলেমগুলো আমি ডিসকাস করব না, বাট ইউ শুড, এগুলো একদম সিম্পল প্রবলেমস। যদি তোমাদের কোনো অসুবিধা থাকে তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করবে, and I can discuss. ওকে, তোমাদের কিছু জিজ্ঞাসা আজকে যা বললাম এর মধ্যে? স্যার আপনার স্লাইডে এখানে মানে একটা জায়গায় ক্যালকুলেশন, হ্যাঁ, স্লাইডে এক জায়গায় স্যার ক্যালকুলেশনটা মানে কত, কোনখানে? স্যার এটা নিচের থেকে, আর এই যে আর এটা নিচের থেকে এইখানে, স্যার আরেকটু নিচে পরে পেজ এখানে স্যার ইউ এর ক্যালকুলেশন স্যার, স্যার একটু পরে স্যার এখানে স্যার ইউর ক্যালকুলেশন তো এখানে দেখো কোন জায়গায় স্যার এটার উপরে একটু উপরে রেখেছেন স্যার এখানে স্যার এই যে স্যার ইউজ ডেট বের করেছেন ওখানে এখানে স্যার ওয়ান মাইনাস ইউজার জি স্যার এটা নিচে এটা আচ্ছা, এটা নিচে, আচ্ছা বলো। এখানে 1 মাইনাস 0.44 তো স্যার এটা 0.56 হবে এটা ও এটা 1 মাইনাস 44 এটা 0.6 না 0.56 হবে না, 0.56 হবে, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ, ঠিক আছে, এটা 0.56 হবে, ওকে, হ্যাঁ 1 মাইনাস 0.44 দ্যাট ইজ কারেক্ট, এটা হবে 0.56, ওকে। আর কোনটা কে বললে এটা? আমি রোল 18 রোল 18, জি স্যার আচ্ছা, থ্যাংক ইউ যে তুমি নোটিস করেছো। অন্যরা কি খেয়াল করতে করেছো? দেখো আমি একজন ভুল বললে তোমাদের তো প্রায় 200 জন থাকার কথা তোমরা, তো তোমাদের কারো না কারো তো চোখে পড়া উচিত, মানে এক্সপেক্ট দ্যাট, ওকে। ঠিক আছে, আর কারো কোনো প্রশ্ন? এবং এটা কিছুটা কাম্বারসাম মনে হলো, তোমাদের জন্য সহজ জিনিস হচ্ছে এখানে মুখস্থ করার মতো কিছু নেই, মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নেই। আর যেটুকু ম্যাথামেটিক্স, এই ম্যাথামেটিক্স তোমাদের কাছে নস্যি, তোমরা ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্রদেরকে পড়াও অনেকে, তো এই যে ম্যাথামেটিক্স দিজ আর একেবারেই নস্যি, কাজে ঘাবড়াবার কিছু নাই, জাস্ট মানে সাহস নিয়ে দেখো, ওকে। তাহলে এখানে শেষ করি আজকে, এখানে এই প্রবলেমগুলো তোমরা দেখবা, এগুলো আমি ডিসকাস করছি না, এছাড়াও বইয়ে আরো প্রবলেম আছে, যদি কোনটা অসুবিধা থাকে তাহলে আমাকে বলবে এবং আমি তোমাদের তাহলে তখন ডিসকাস করবো, কেমন? আমরা কি শেষ করতে পারি? জি স্যার ওকে, থ্যাংক ইউ অল। স্যার